लखीमपुर कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा तो मैराथन पुछगिछ जारी। करीब 5 घंटे तो SIT कर रही है सवाल जवाब। आशीष मिश्रा ते कतल सने 6 धारावां दे हेठ दर्ज है केस। लखीमपुर कांड च 2 होर मुलजम गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने लखनऊ तो किया गिरफ्तार। हुण तक कुल 4 मुलजम हो चुके ने काबू। लखीमपुर कांड नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे ऐलान। 12 अक्तूबर नूं मनाउणगे शहीद स्मृति दिवस। 15 नूं पुतला फूक प्रदर्शन। 18 नूं रोकणगे रेलां। लखनऊ दे विच महापंचायत करन दा भी ऐलान। आशीष मिश्रा के पुल जांच दे विच शामिल हुंदियां ही सिद्धू ने खत्म की भुख हड़ताल। बच्ची के हथों पीता दुध। हुण लखीमपुर के बाकी पीड़तां दे नाल कर रहे ने मुलाकात। कांग्रेस ने 16 अक्तूबर को सदी CWC की मीटिंग। नवे प्रधान बारे हो सकती है चर्चा। संगठन चोणां अते 5 सूबों के विच विधानसभा चोणां नूं लैके बनाउणगे रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सिंघू बॉर्डर के आस पास के बंद रस्ते खुलवाउण नूं लैके हुई चर्चा। किसान अंदोलन की वजह करके बंद ने रस्ते। बठिंडा CSI की दादागिरी। रेहड़ी लगाउण वालियां नूं जड़े थप्पड़। CCTV दे विच कैद हुई तस्वीरां। भिवानी च आवारा सांड दा कहर। सड़क किनारे खड़े नौजवान नूं पटकिया। आईयां गंभीर सट्टां। लगातार 5वें दिन वधे पेट्रोल डीजल के रेट। अज फिर पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे होया महंगा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे लखीमपुर कांड के मुख मुलजम की। आशीष मिश्रा तो मैराथन पुछगिछ की जा रही है। 5 घंटे तो लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लखीमपुर पुलिस लाइन के विच आशीष मिश्रा तो यह पुछगिछ हो रही है। 6 मैंबरी SIT आशीष मिश्रा नूं सवाल जवाब कर रही है। SIT के नाल पुलिस मुलाजम भी सवाल जवाब कर रहे हैं। कुल 15 पुलिस मुलाजमान की टीम के वलों यह पुछगिछ की जा रही है। पुलिस के कोल सवालों की सूची है। पुछगिछ के लिए 40 सवालों की सूची जी है वो तैयार की गई है SIT वलों। तो मुख्य तौर पर सवाल किया गया आशीष मिश्रा नूं कि हिंसा के समय आखिरकार आशीष मिश्रा कित्थे सी जो पूरा लखीमपुर के विच खूनी संग्राम होंदा है, घटनाक्रम होंदा है, गड्डियां दे नाल दरड़िया जाता है, किसानों नूं 4 किसानों की मौत हो जाती है। आखिरकार उस समय आशीष मिश्रा है कित्थे सी? मुख्य तौर पर सवाल आशीष मिश्रा नूं SIT वलों किया गया है। आशीष मिश्रा के नाल उन्हां दे वकील भी मौजूद ने। आशीष के कतल सने तुहानूं दस दी कि 6 धारावां दे हेठ केस दर्ज है। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। 5 घंटे तो यह पुछगिछ जारी है लखीमपुर पुलिस लाइन से। लखीमपुर पुलिस लाइन से लगातार मुख्य मुलजम आशीष मिश्रा नूं सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य मुलजम आशीष मिश्रा तो करीब 5 घंटे तो पुछगिछ जारी है। इस दे विचाले संयुक्त किसान मोर्चे ने वड्डे ऐलान किए हैं। 12 अक्तूबर को शहीदी स्मृति दिवस मनाउणगे किसान, यह भी ऐलान किया गया। उत्थे 12 अक्तूबर को लखीमपुर के टिकोनिया तो 5 मृतकों की अस्थि कलश यात्रा देश भर दे विच लैके जाई जाएगी। देश भर के किसानों को 12 अक्तूबर को मृतक किसानों की अंतिम अरदासां दे विच पहुंचण की अपील की गई है। 15 अक्तूबर को दशहरे के दिन देश भर दे विच पुतला फूक प्रदर्शन किया जाएगा। 18 अक्तूबर को सवेरे 10 तो शाम 4 बजे तक रेलां रोकियां जाणगीआं। 26 अक्तूबर को लखनऊ दे विच महापंचायत करन दा भी किसानां दे वल्लों ऐलान किया गया। किसान आगुआं ने मंग की है कि आशीष मिश्रा नूं गिरफ्तार किया जाए। उसके पिता केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा का भी अस्तीफा लिया जाए। इस दे नाल ही किसानां ने लखीमपुर कांड नूं किसानां ते टैरर अटैक दस्सिआ। तो संयुक्त किसान मोर्चे के वलों ये वड्डे ऐलान किए गए हैं। 12 अक्तूबर को शहीदी स्मृति दिवस मनाने का किसानों ने ऐलान किया है। 12 अक्तूबर लखीमपुर के तकोनिया तो
5 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है एक घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान दिया गया। 26 अक्टूबर का 26 ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਔਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀਪ ਚੜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੂ ਥੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ। ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੈਲੇਸ਼, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਵਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ के बीच में ਜਿਹੜੇ मनीष तिवारी पहुंच नहीं पाए ਉੱਥੇ अंगद पहुंच के उद्घाटन किया। जिस समय उद्घाटन करे उसमें लगातार ਜਿਹੜੇ किसान ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ लगातार विरोध किसान ने विरोध किया, उन्होंने काले झंडे दिखाया है। जी ठीक है शैलेश, फिलहाल की पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। G23 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ MLA ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਸਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ASI ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 313 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 83 ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ 12 ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਜੇ ਗੁੱਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ ਫਸਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ।